S139 motor and both strap-ons ignite. Here's the pillar of Lift fire off normal. meets the P1 tracking. canvas of P2 blue. tracking. PSLV P2 tracking. C62 P2 carrying tracking. the umbilical P4 tower, a tracking. majestic liftoff. PSLV C62 प्रमोचन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से और बढ़ चला है अपने उद्देश्य कक्षा की ओर इस मिशन को पूरा करने के लिए। EOS N1 उपग्रह First stage उद्देश्य कक्षा performance की ओर। normal. Sharp ground station is tracking presently for 70 seconds after a lift of the S139 motor and the two strap-ons will together develop thrust. प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य, यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Sharp to engine main auto. Both strap-ons separated. It is a confirmation from the Range Operations Director that the strap-on motors have been separated from the ongoing launch vehicle. However, the core S139 motor continues to burn and develop thrust. दोनों स्टेप-ऑन बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है First stage तथा कोर performance normal. बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Shah station continues to track and Trivandrum station beginning to acquire trajectory data. इस दौरान कोर बूस्टर 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है और यान का दिशा निर्धारण करते हुए उद्दिष्ट कक्षा First की ओर stage जा रहा है। separated, second stage ignited. Plus 2 minutes. प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण प्रज्वलित हो चुका है। The first stage has completed its operation. The relative velocity at this time is 1.7 kilometers per second. Current altitude is 93 kilometers. द्वितीय चरण विकास इंजन का प्रयोग करते हुए तथा ईंधन के रूप में US-25 तथा N2O4 का इस्तेमाल करता है और वर्तमान में यह 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। 151 second burn time for the PS2 stage for the present mission. Payload fairing separated. अब यान Close loop की guidance ऊंचाई initiated. 123 किलोमीटर हो चुकी है। अब यह घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। द्वितीय चरण अभी भी प्रज्वलित है। Two major flight events upon clearing the dense Second atmosphere. stage performance normal. The payload fairing has been jettisoned and closed loop guidance is initiated and PS2 continues to develop thrust. यहाँ द्वितीय चरण इंजन जिम्बल की मदद से अपना दिशा निर्धारण करता है और उद्दिष्ट पथ की ओर यान को दिशा देता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण कर रहा है। द्वितीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। अब यान की ऊंचाई 265 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 Second किलोमीटर stage प्रति सेकंड हो performance चुकी है। normal. The PS2 was powered by the Vikas engine which develops 800 kilonewtons thrust. The trajectory of the vehicle closely follows the expected trajectory. Second stage separated, third stage ignited. क्या इसकी पुष्टि हो चुकी है रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर द्वारा। द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर Third दिया गया stage है performance normal. तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वह सामान्य निष्पादन कर रहा है। We are 4 minutes 45 seconds past the liftoff. The third stage of PSLV, the PS3, the solid propellant stage has commenced its operation. Rocket is at 250 kilometers Plus 5 altitude.
तृतीय चरण का कार्यकाल लगभग 150 सेकंड का होगा। यह ठोस नोदक पर PSLV C-62 ராக்கெட் ஆனது 17 சிறிய ரக செயற்கைக்கோள்களுடன் விண்ணில் பாய்ந்திருக்கிறது பற்றிய மேலும் விவரங்களை எமது செய்தியாளர் நந்தினி விவரிக்க கேட்கலாம். வணக்கம் நந்தினி, எத்தனை கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த PSLV C-62 ராக்கெட் ஆனது நிலைநிறுத்தப்பட இருக்கிறது? விவரம் என்ன? வணக்கம். PSLV C-62 ராக்கெட் தற்போது வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்திருக்கிறது. DRDO உருவாக்கிய EOS N1 செயற்கைக்கோள் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து விண்ணில் பாய PSLV C-62 ராக்கெட்டுக்கான 24 மணி நேர கவுண்டவுன் நேற்று காலை 10:17 மணி அளவில் தொடங்கியது. ஆந்திரா மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து சரியாக இன்று காலை 10:17 மணிக்கு ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தின் புனல் ஏவுதளத்தில் இருந்து PSLV C-62 விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கிறது. இது புத்தாண்டின் இஸ்ரோ ஏவக்கூடிய முதல் ராக்கெட் ஆகும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இதற்கான 24 மணி நேர கவுண்டவுன் நேற்று தொடங்கிய நிலையில் இன்று வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ராக்கெட் மூலம் மத்திய அரசின் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு உருவாக்கிய EOS N1 என்ற செயற்கைக்கோள் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது. முதன்மை செயற்கைக்கோளான இதனுடன் ஸ்பெயின் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஸ்கெட்ரட் இனிஷியல் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டர் என்ற ஒரு சிறிய சோதனை கருவியும் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் இதனுடன் இந்தியா, மொரீஷியஸ், லக்சம்பர்க், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், சிங்கப்பூர், ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்காவை சார்ந்த ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களின் 17 வணிக செயற்கைக்கோள்களும் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. ராக்கெட் ஏவுதலுக்கான முன்பாக இறுதிக்கட்ட சோதனைகளை இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக மேற்கொண்ட நிலையில் தற்போது 10:17 மணி அளவில் இன்று இந்த ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ராக்கெட் ஏவப்படக்கூடிய நிலையில் பழவேற்காடு மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்வதற்கான தடை என்பதும் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வகையில்தான் PSLV C-62 ராக்கெட் இன்று வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. விவரங்களுக்கு நன்றி நந்தினி. ஸ்ரீஹரிகோட்டா விண்வெளி ஆய்வுதளத்தில் இருந்து தற்பொழுது விண்ணில் பாய்ந்திருக்கிறது PSLV C-62 ராக்கெட் ஆனது. திட்டமிட்டபடி விண்ணில் பாய்ந்திருக்கிறது PSLV C-62 ராக்கெட் ஆனது. புவிவட்ட பாதையில் செயற்கைக்கோளில் மீண்டும் எரிபொருள் நிரப்பப்படுகிறது. செயற்கைக்கோள்களின் ஆயுளை நீட்டிக்க இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. DRDO சேவைக்காக தயாரிக்கப்பட்டுள்ள EOS N1 தொலைத்தொடர்பு செயற்கைக்கோளுடன் இந்த PSLV C-62 ராக்கெட் ஆனது விண்ணில் பாய்ந்திருக்கிறது. இந்த PSLV C-62 ராக்கெட்டினுள் 17 சிறிய ரக செயற்கைக்கோள்கள் உள்ளடக்கப்பட்டதாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் இது 511 கிலோமீட்டர் தொலைவில் புவிவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட இருக்கிறது. இந்த PSLV C-62 ராக்கெட் ஆனது திட்டமிட்டபடி அதனுடைய பாதையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. PSLV C-62 ராக்கெட் ஆனது 17 சிறிய செயற்கைக்கோள்களை உள்ளடக்கியதாக இந்த PSLV C-62 ராக்கெட் ஆனது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. EOS N1 என்ற செயற்கைக்கோளும் இதில் உள்ளடங்கியதாக பார்க்கப்படுகிறது. புவிவட்ட பாதையில் 511 கிலோமீட்டர் தொலைவில் PSLV C-62 ராக்கெட் நிலைநிறுத்தப்பட இருக்கிறது. புவிவட்ட பாதையில் செயற்கைக்கோளில் மீண்டும் எரிபொருள் நிரப்ப ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. செயற்கைக்கோள்களின் ஆயுளை நீட்டிக்க இந்த ஆய்வானது எப்போது மேற்கொள்ளப்படும்? அந்த ஆய்வு தற்பொழுது PSLV C-62 ராக்கெட்டில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஸ்பானிஷ் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட கருவியுடன் இந்த PSLV C-62 ராக்கெட் விண்ணில் வெற்றிகரமாக பாய்ந்திருக்கிறது. இதற்கான கவுண்டவுன் நேற்று தொடங்கிய நிலையில் தற்பொழுது திட்டமிட்ட நேரத்தில் PSLV C-62 ராக்கெட் விண்ணில் பாய்ந்திருக்கிறது. வெற்றிகரமாக அதன் எல்லை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. 511 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த PSLV C-62 ராக்கெட் புவிவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட இருக்கிறது.